قربانی کرنے والے کو جانور کے بال، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ قربانی کرنے والے کو جانور کے بال، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ۔ ماشاءاللہ امیر سنت کی بھی اللہ کی رحمت سے آمد ہو گئی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا بھی ہے کہ والدین کے یہاں جانا ہوتا ہے، اور والدین کے پاس جا کر بھی کئی بچے اپنے جو شادی شدہ ہوتے ہیں اور ان کے الگ گھر ہوتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے یہاں پہنچتے ہیں، اور والدین کے یہاں پہنچ کر عید مناتے ہیں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں والدین پہنچتے ہیں تو وہ ان کے یہاں مطلب کہ مل کر عید منانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتیں ہمارے یہاں موجود ہیں، والدین کے پاس جانے کی صورت بھی موجود ہوتی ہے اور والدین کی اولاد کے گھر پر جانے کی صورت میں۔ عید کی نمازیں بعض اوقات بیٹے اور والد وغیرہ سب ساتھ پڑھتے ہیں، اور گھر میں جیسے قربانی ہوتی ہے تو پھر یہ سارا مشترکہ ایک پورا نظام ان کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی صلہ رحمی ہے۔ بیٹیاں الحمدللہ جو جن کی شادیاں ہو گئی ہوتی ہیں وہ گھروں پر آتی ہیں، تو ان کے ساتھ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے۔ سید صاحب تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، ماشاءاللہ سلسلہ یہیں اسی طرح چلے گا۔ تو یہ جو والدین کے ساتھ میں نے جیسے کہا کہ یہ بھی ایک اچھا ماحول بنتا ہے گھروں کے اندر، کہ بیٹیاں بھی والدین کے گھر آ رہی ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بیٹے پہنچ رہے ہوتے ہیں والدین کے یہاں، اولاد کے یہاں والدین پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خاندان، محبت، صلہ رحمی، رشتہ داری نبھانے کا ایک بہترین اور خوبصورت موقع ہوتا ہے، اور یہ تقاضا بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے کہ والدین کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا ہے، والدین کا بھی احساس رکھا جاتا ہے، اولاد کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جاتی ہے۔ رشتہ دار اور والدین اور رشتوں میں اولاد ہے، ذوی الارحام ہے، خونی رشتے ہیں یہ سارے، اور ان کی بہت امپورٹنس ہے۔ حضور میں بات کر رہا تھا کہ آج کے دن والدین کے یہاں بعض اوقات بچے جاتے ہیں، اور بعض بچوں کے والدین آتے ہیں جو بچوں کی شادیاں ہو گئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو صلہ رحمی اور یہ خوبصورت ایک خاندان کا بننے کا نظام ہے، یہ آج کے دن بھی اللہ کی رحمت سے جاری رہتا ہے۔ سید صاحب نے یہ مجھ سے سوال کیا تھا مہمانوں کے تعلق سے، تو میں کہ یہ بھی ایک ہمارے یہاں طریقہ کار چل رہا ہے، ایک طریقہ کار رائج ہے کہ فیملی ایک، تو یہ صلہ رحمی کے طور پر میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہم اس کو بیان کریں، اور والدین جب گھر آئیں تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہو، یا والدین اپنے اولاد کے گھر پہ جاتے ہیں تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دوسرے گھر پہ جانا ہوتا ہے تو اس میں عید کا دن ہے، محبت، پیار، مسکراہٹ کا ایک جو انداز ہونا چاہیے، اس پر میں چاہ رہا کہ کچھ کلمات آپ کی طرف سے ادا ہو جائیں، پھر قربانی کے جانور کی طرف ہم بڑھیں گے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو جنید؟ کیا ہوا؟ کیوں رو کیوں رہے ہو؟ بولو بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ کچھ ہو گیا؟ کیا ہو گیا جنید؟ کیا ہوا ہے؟ ہاتھ میں کیا لے کر آئے ہو؟ یا اللہ، یہ تو بکرے کا ہے۔ ہاں، بکرا ذبح ہو رہا ہے؟ ہو گیا یا ہوگا؟ ہو رہا ہے یا ہوگا؟ ہو گیا، ہو رہا ہے؟ ہاں، ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے تو اللہ کی راہ میں بیٹے قربان کریں گے نا اس کو۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ بتا دو پاپا کو، بتا دو کیا کرنا ہے۔ ذبح تو ہونا ہے نا۔ حضور کیا کہتے ہیں، بچے تو رو گے تو بچے تو چاہیں گے کہ جانور نہ کٹے۔ ہاں، مطلب قربانی تو کریں نا راہ خدا میں۔ اللہ، چلے پھر جانور امبیلے سنتے جواب بھی لیتے ہیں اور چلتے ہیں جانور کی طرف۔ قربانی کا جانور، جی یہ جانشی ہمارے جو شہزادہ امیر سنت ہیں، ان کے یہاں جانور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کیا جائے گا۔ جی حضور، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔ حضور اگر ساتھ ساتھ یہ جانور کے جو پاؤں باندھے جا رہے ہیں سب کے تعلق سے ناظرین کو بھی کچھ نہ کچھ معلومات ملتی رہے۔ ایک ٹانگ کھلی رکھی گئی ہے اور 3 ٹانگیں حضور اس کی باندھی گئی ہیں، اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ طریقہ اس کا یہ لکھا ہے، ایک ٹانگ چھوڑ دی جائے 3 باندھ لی جائے۔ تو حکمت اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے میرے کہ ایک جانور ٹانگ کے کو زور دکھاتے سے رہیں، جائے گا قربانی کا جانور بھی تو دکھاتے رہیں۔ خون جو ہے نا یہ پچھلی ٹانگ کو زور سے جھٹکے مارے گا تو پچھلی ٹانگ کے پریشر سے اس کا خون گلے کی طرف جائے گا اور باہر نکل جائے گا۔ جانور ذبح ہو رہا ہو اس وقت بھی تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے یہ تکبیر تشریق ہے۔ تو جانور جب ذبح ہو رہا ہو تو اس وقت بھی یہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ یہ پڑھی تو جاتی ہے ہمارے یہاں، لیکن اس کا کوئی پڑھا نہیں ہے یہ سنت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اس سے جانور کو لٹا دیا گیا، میرا خیال ہے تاخیر ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا جو چہرہ ہے یہ قبلے کی طرف جیسے کہ جو ایک طریقہ کار ہے، اور یہ گردن پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو پانی ملا جا رہا ہے۔ یہ پانی ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے تھوڑا کھال نرم ہو جاتی ہے، کٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ رائج ہے ہمارے یہاں حضور آپ اجازت دیں گے تو یہ انشاءاللہ صبح کر جی، اس کو بارگاہ رسالت میں نظر کیا جائے گا۔ بڑا خوش نصیب بکرا یہ کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا اور اس کا ثواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہوگا۔ میں ناظرین کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ جو ایک ٹرانسمیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گردن کٹنے کا جو منظر ہوتا ہے خون بہنے کا وہ ہم نہیں دکھا سکتے۔ جی، یہ ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا۔ رسیاں ابھی کھولنے کا فائدہ نہیں ہے نا، اس کو بند اس لیے رکھا ہے کہ ٹانگ ہلا سکے، یہ زور زور سے خون نکلے۔ یہ شروع میں کٹتا ہے تو بعض اوقات یہ جانور جو ہے نا بے ہوش ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے جیسے، پھر اس کو ہوش آتا ہے تو یہ ہلتا ہے۔ یہ جو ابھی جو یہ ٹانگ ہلا رہا ہے، یہ آپ اسی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو ٹانگ ہلاتا ہے تو جو بلڈ ہوتا ہے جی جی، یہ پھر اس کی گردن کے ساتھ تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں یہی آتا ہے
इस तरह। निकलता है तो ये इसके जो गोश्त मैंने है हिकमत पढ़ी नहीं है, लेकिन ये लगता है ऐसा कि ये इस तरह हिलने से, एक टांग हिलाएगा, जोर से हिलाएगा ना एक, तो उससे खून बढ़ता होगा आगे। अब जैसे कि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं, अब ये इनको अगर हम ये बता दें कि अभी ये जानवर ठंडा हुआ नहीं है, ठंडा नहीं हुआ अभी ठंडा हुआ नहीं है, इसके अंदर हरकत बाकी है, तो अब जब तक इसके अंदर हरकत बाकी है और जब तक ठंडा नहीं हो जाता, इसको मजीद इसकी खाल उतारने और मजीद इस पर छुरी चलाने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए कटे हुए हिस्से पर। अपने जख्म पर आदमी हाथ लगाए तो कितना तकलीफ होती है, तो इसको भी तकलीफ होती है ना। और ये टांग जो बांधी ना, इसको ऊपर वाली खुली रखते ना तो वो नीचे वाली फंस गई आगे। शायद ऊपर वाली खुली होती तो आजादी से वो हिला सकता। अच्छा, ये इसकी तरतीब ये होनी चाहिए, ऊपर वाली खुली रहे। समझ में आता है कि आसानी से हिलेगी ना, उसकी बाएं तरफ जोर से हिला सकेगा, नीचे जमीन पर रुकावट पड़ती रहेगी। जी रिजवान भाई, बाएं तरफ की जो पीछे वाली टांग है वो खुली होनी चाहिए ना, बाएं साइड की पिछली टांग जो है वो खुली होनी चाहिए ना। हाँ, वो ऊपर वाली वही बनेगी ना। और ये वो अभी यूं बज़ाहिर जो है ना वो ठंडा हो गया था यानी देखने में, लेकिन जब हमने टांग को उठा के उसको चेक किया तो दोबारा इसने हरकत शुरू कर दी है। थोड़ी देर के बाद ये हरकत करता होगा ना जी, ये हम दोबारा भी चेक करेंगे। बल्कि बकरे के मुकाबले में जो दुम्बा या मेंढा होता है वो तो और थोड़ी देर के बाद शायद ये हरकत करता है बकरे के मुकाबले में। अब ये दोनों को देखा है कि बाद होगा बेहोश हो जाते हैं। जी, ये पहले यही हुआ हमें ऐसा कि ये मतलब ठंडा हो गया हो बिल्कुल ना, लेकिन जब वो टांग उठा के 2-3 दफा इसको हमने हिलाया तो फिर इसने सारी टांगें हिलाना शुरू कर दी। अब अगर हम टांग हिला रहे हैं तो अब ये हरकत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हम इसकी खाल का जो उतारने का वो अगला सिलसिला वो कर सकते हैं। जो मौके पर खड़ा मेरा ख्याल है उसको ज्यादा अंदाजा होता होगा कि अगर वो हुस्सास से उसको तजर्बा है कि ये जानवर अब ठंडा हो चुका, ठीक, बल्कि मेरा ख्याल 1-2 मिनटों का इंतजार करके ही अगर इसके साथ किया जाए, ठंडा होने के बाद ही मामला दें। अब ये जितने भी हमारे तो हम देखो यहाँ तो अपनी जो भी हो रही है, इसके अलावा जो कुछ होता है 3 टांगे थोड़ी बांधेंगे ये, बल्कि 3 टांगे बांधेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, वो ये समझेंगे अरे उर्फ नहीं है ना इस पर। यहाँ तो बड़े अदब से और बड़े तरीके से ये काम हो रहा है, रहम दिली के साथ। मैं अभी ईद की नमाज के लिए, अब ईद की नमाज के बाद फिजान मदीना आते हुए रास्ते में जो एक मंजर देखा वो ये था कि वो जानवर को लिटाया, उसको जो है वो ज़बह कर दिया उसको, और फिर वो ठंडा नहीं हो रहा था, लोग जमा थे। फिर वो क्या हुआ उनमें से पता नहीं वो किसको जोश आया, उसने वो छुरी एक तरीके से जानवर को मारी। आप यकीन मानिए हमारी गाड़ी कई फुट दूर वहां से खड़ी थी, तो उसकी बकायदा छींटे उड़ के हमारी मदनी चैनल की गाड़ी पर जो है वो पड़ी हैं, लोगों के कपड़ों पर भी जो है वो ये मामला हुआ। लोग पता नहीं क्यों नहीं रुकते। ये अमीर अहले सुन्नत, ये जो दुम्बा जिसकी टांग थोड़ा सा ये मुश्किल से चल रहा था और फिर आपने पूरी शरई रहनुमाई का सिलसिला करके इसका वो किया कि इसको दबा कर सकते हैं, ये किसकी तरफ से दबा होगा? ये मेरी तरफ से। सुभान। इंशाअल्लाह अल करीम हम थोड़ी देर में जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अमीर सुन्नत, अभी कुछ घरों में शायद इस किस्म का भी माहौल बना हुआ हो कि अब जो गोश्त फरोश थे, जो कसाब थे, उनसे बुकिंग वगैरह की थी, अब जब बुकिंग वगैरह हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब उनके आने का वक्त है, अब ना मोबाइल पे राब्ता हो रहा है, ना जो है वो किसी किस्म का कोई राब्ता है कि वो कब आएंगे साहब। अब जो यहाँ पर एक गुमान आ रहा होता है कि भाई मोबाइल भी बंद है और फिर घर का माहौल इस किस्म का खराबी की तरफ जा रहा है कि कहाँ है, अब उन साहब का पता नहीं है। अब ऐसे लोगों को कि अच्छा गुमान कैसा है, अब यहाँ पर बदगुमानियां पैदा हो रही हैं, इस माहौल को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, क्या इरशाद फरमाएंगे आप? वो तो बदगुमानी तो होगी कि इसने हमारे लिए बंद कर दिया है, हमारा नंबर देखकर ये इसको रिसीव नहीं कर रहा, फिर वो पूरी बिरादरी को ये होते ही ऐसे हैं और बहुत झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, टाइम वादा खिलाफी करते हैं, सबको लटका देते हैं वगैरह, ये नहीं बोलना चाहिए। फिर सब्र किसको बोलते हैं? सब्र का सवाब चाहिए तो खामोश रहे आदमी। अब वो कि हमारी बड़बड़ करने से ये तो नहीं कि वो छत में से कसाब गिरेगा, हाँ तो अपने हिसाब से ही आएगा।
तो इसलिए अपनी मतलब कुफल मदीना लगा रहे काश, ना बोलने में 9 गुण, वरना गुनाहों का इजाफा होने का बहुत इम्कान होता है। ये भी इंसान है, मतलब कस्साब भी, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई हो जाती है ताखिर की वजह, तो इसलिए सब्र से काम लिया जाए। ये भी कुर्बानी है, सब्र करना भी ज़ाहिर एक तरह से कुर्बानी है कि इसमें बर्दाश्त करना पड़ता है। एक अर्ज है कि जिस तरह अभी आबिद बापू ने भी कहा कि कसाब नहीं आ रहा या ये ताखीर हो गई, हुस्न ज़न का एक पहलू है, लेकिन बाज़ औक़ात यूँ होता है कि घर में, ख़ानदान में या दोस्तों में एक फ़र्द ऐसा होता है कि जिसे कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई आपने ये काम करना है। मसलन गाड़ी आपने बुक करवानी है, निकाह है तो निकाह खां को बुलाना है, जैसे कसाब को बुलाना है। अच्छा, अब वो ताखीर का शिकार हो, गाड़ी नहीं पहुंची, निकाह खां लेट हो गए, कसाब लेट हो गए। अब होता यूं है कि साहब की नजरें इस पर होती हैं, ये बेचारा कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, मोबाइल निकालेगा, राब्ता करेगा और दिखा भी रहा होता है देखो मैं राब्ता कर रहा हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात फिर यूं होता है कि सबका गुस्सा इसी पर निकल रहा होता है और ये मिस्कीन कभी इधर छुपता है कभी उधर छुपता है, नजर चुरा रहा होता है, मिन्नतें कर रहा होता है, भाई अल्लाह का वास्ता है आज मेरी इज्जत का मसला है। तो इस सारी सिचुएशन में ये जो घर वालों का एक अंदाज होता है या दोस्तों का अंदाज होता है या खानदान वालों का अंदाज होता है, उसने तो अपना काम कर दिया है, आगे से मौके पर काम नहीं हुआ, तो इन अफराद को आप क्या फरमाएंगे, कैसे समझाएंगे पीर साहब? तो ये बोलना आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। मैं ये आज गौर कर रहा था कि बच्चों की तरबियत कैसे हो। बच्चे बड़ी शोर करते हैं, शरारतें करते हैं, बातें मानते नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने बोला यार ये घर की तरबियत है, इनके घर में माँ बाप भाई बहन सब ये कर रहे हैं, ये शायद जद्दी पुश्ती हो सकता आ रहा हो, तो अब ये बच्चे को हम क्या इस्लाह करेंगे, इसको समझाओ, इसको कम आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। तो बोलते हैं इनको समझाओ, बहुत तंग करता है, माँ बाप की बात नहीं मानता और ये करता है वो करता है। तो जो आप 4 दीवारी में घर में इसके सामने जो करते हैं, ये बेचारा किसको बोलेगा? वो प्रैक्टिकल करता है जो आप करते हैं उसका, शायद हर फर्द ऐसा नहीं होता, लेकिन हर एक मेरी बात अगर गौर करेगा तो शायद अक्लमंद होगा तो समझ जाएगा कि बात तो यार सही करता है। ये वो बच्चा तो हमारी नकल करेगा, हर आदमी की चलते फिरते की तो नकल करेगा नहीं। हम घर में इतना वक्त हमारे साथ ये रहता है, तो जो हम कर रहे होते हैं आपस में लड़ाई, तू तुकार, बदतमीजी का अंदाज, झाड़ झपट का अंदाज, तो वो इसी को प्रैक्टिकल बाहर जाकर करता है या हमारे सामने ही वो कर रहा होता है। हम समझते शरारती हो गया है। शरारती किसने बनाया इसको? हम ही ने तो बनाया। अच्छा, जिसे आप मिस्कीन या जो भी आप मजलूम इरशाद फरमा रहे हैं कि उसने उसको बुला, उससे पूछ भी तो लिया जाए कि आपने कब कसाब को टाइम दिया था, आपने कितने बजे उसको बुलाया था, आपने कहा भी था कि नहीं कहा था, आप उसको याद दहानी करवाई थी कि नहीं करवाई थी। पता चल अभी हमने याद दिलाया, उसने कहा यार अच्छा, ऐसे मौके पर ये होता है कि मैं यार पता नहीं क्यों नहीं आया अब तक। अब वो आएगा तो उसको पूछेंगे कि भाई आप बोले यार अभी तो बोला यार मेरे को यार। तो वो बातों का जिनको हम काम देते हैं ना, उन्होंने भी काम में ठीक ठाक कोताही की भी होती है, मगर वो अपनी कोताही कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। वो अपनी कोताही उस आने वाले पर डाल देंगे कि यार वो अब तक नहीं आया। मगर उससे पूछोगे आपने उसको कब कहा था आने का, तो पता चलेगा कि यार मैंने तो उसको थोड़ी देर पे कहा था, चंद घंटों पहले कहा था। ये है। तो मेरा ख्याल है जो भी काम दिया जाए तो उस काम के ताल्लुक से उसको भी देखना है कि मुझे वो काम करना कब चाहिए, कितने बजे करना चाहिए, कितनी देर पहले करना चाहिए। तो चाहे वो निकाह का मसला हो या कुर्बानी के जानवर का मसला हो या कोई भी आप किसी को पर्सनल भी कोई काम दें। अब ये अमीर सुन्नत मुझे कोई काम दें कि आप सैयद साकिब शाह साहब को ये काम दे दीजिएगा, मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि कल की बात है और आज का वो काम था, अब मैं भूल गया और मैंने इनके आने से 2 घंटे पहले आपको ये बात बताई कि हजरत साहब ने ये फरमाया है और वो काम आपसे ना हो, तो मुझे अमीर सुन्नत फरमाएंगे यार इमरान हुजूर मैंने तो अर्ज कर दी थी इनको ना, अब ये इन्होंने नहीं किया तो क्या होगा। अब मैंने कब अर्ज की थी, मुझे तो कल रात को आपको बताना था और मैंने तो बताया आपको 2 घंटे पहले। तो मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि मैं भूल गया था और मैंने आपको ताखिर से बताया जिसकी वजह से वो काम पूरा पर नहीं हो रहा, मैं खुद को बचाने के लिए आपको दाव पे लगा दूंगा। तो ये जो बाज़ औक़ात जो हरकत होती है ना कि बंदा खुद को बचा कर दूसरों को दाव पे लगा देता है और आदमी किसी और के बारे में बदगुमान हो जाता है और अब वो खुद को बचा लेता है। तो हुज़ूर ऐसा खुद को बचाने वाला, किसी को दाव पे लगाने वाला, ये
اس کو عقل ہونی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی میری غلطی ہے تو ہمیں بتا دوں نا, حضور مجھے میں بھول گیا تھا, میں نے بتایا ابھی, تو یہ کیا کر سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے پر ڈال دو تو ایک عام ماحول ہے, یہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہوتے ہیں, ایسا کرنا نہیں چاہیے. بلکہ دوسروں کی عزت بچانے کے لیے بندہ اپنے اوپر لے لے مگر جھوٹ نہ بولے, ایسا انداز اختیار کرے کہ میری غلطی ہے. میں کبھی کبھی جیسے کہ وہ ازالہ کرتا ہوں تو شاید بعض نوٹ کرتے ہوں گے کہ غلطی میں نے نہیں کی ہوتی, کسی اور نے کی ہوتی ہے. میں بولتا نہیں کہ اس نے کی تھی غلطی, وہ بیٹھے ہیں نا انہوں نے غلطی کی تھی. الحمدللہ یہ عادت نہیں. میں یہ بولتا ہوں کہ ایک مسئلہ غلط بیان ہو گیا تھا فلاں دن اور درست یہ ہے, اب کون یا تو یہ سمجھے گا مسئلے تو یہ خود بیان کرتا ہے تو ٹھیک ہے میرے اوپر آیا, نو پرابلم, اور ورنہ یہ کہ سب کا بھرم رہ گیا, پتہ نہیں کس نے غلطی کی. یہ ہوتا ہے ظرف, اصل میں اس پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ظرف پر, کہ آپ کا ہمارا ظرف کتنا ہے کہ ہم مطلب کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کتنوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, یعنی کتنوں کی قربانی. میں قربان نہ ہوں, غلطی میری ہے, اور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئیوں کو قربان کر دوں اور میں اپنی پوزیشن. لیکن ایسا کہہ سکتے ہیں شاید کہ یہ بندے کو مقافات عمل سے ڈرنا چاہیے کہ یہ دوسروں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن ایسا ہو کہ سب بچ جائیں, وہ یہ اکیلا داؤ پہ لگ جائے اور پھر اس کو پچھتاوا ہوگا کہ یار میں یہ سب میری. وہ کہتے ہیں نا کہ کہنے ایک قول ہے کسی کا کہ برا وقت نہیں ہوتا, اچھے وقت میں کیے گئے غلط کام یہ برا وقت بن کر آ جاتے ہیں. بسا اوقات بندہ اچھے وقت میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے, اور وہ بس اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اپنے کسی بھی بھائی کو یوں پھنسوانا نہیں چاہیے, چاہے وہ گوشت کا قصاب ہو یا کوئی بھی ہو, ڈیکوریشن والا ہو یا جو بھی ہو. تو غریب سے غریب آدمی کو بھی یوں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مطلب غلطی ہو جائے. جی دکھائیے. 3 ٹانگیں جو اس کی ہیں باندھی جا رہی ہیں, 2 آگے کی اور پیچھے کی جو رائٹ سائڈ کی ٹانگ ہے ایک, یہ تینوں باندھی جا رہی ہیں, اور پیچھے کی لیفٹ سائڈ جو ٹانگ ہے اس کی یہ کھلی چھوڑی جا رہی ہے, تاکہ جب یہ ذبح ہوتا ہے تو اس کے بعد اس ٹانگ کو زور سے مارے, بار بار مارے گا تو اس کا خون جو ہے وہ نکلے گا, جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. جیسے امیر علیہ سنت جو طریقہ ارشاد فرمایا, ٹھنڈا بھی جلدی ہوگا. جی ٹھنڈا بھی جلدی ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کاش میں مدینے کا کوئی دنبا ہوتا, یا کاش میں مدینے کا کوئی دنبا ہوتا, یا سینگ والا چت کبرا میں ڈابن گیا ہوتا, سینگ والا چت کبرا میں ڈابن گیا ہوتا, تو جہاں کی فکروں
نجات مل جاتی تو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی میں مدینے کا سچ مجھ میں مدینے کا سچ مجھ کتا بن گیا ہوتا کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا اصل پہ ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے اصل پہ ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا جاگنے کی تکلیفیں سب ہنسے ہیں بڑھ کر کاش جاگنے کی تکلیفیں سب ہنسے ہیں بڑھ کر کاش مرغ بن کے طیبہ میں مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا کاش کے نہ دنیا میں کثرت کثرت ہائے خوف تو زخ کا کثرت ہائے خوف دو زخ کا کاش کے میں نہ دنیا
دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا کاش کے نہ دنیا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا کاش کے نہ دنیا میں کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا. ابھی جو ہمارے ناظرین کلام سن رہے ہیں تو اس کلام میں جس طرح کے جذبات کا اظہار اور جذبات بیان کیے گئے ہیں میں اس پر سوچ رہا تھا کہ اس کی کچھ ایسی بات بیان ہو. یہ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، ایمان کی سلامتی کے تعلق سے ایک سوچ ہوتی ہے، اور ایک ایسی کیفیات کا ذکر ہوتا ہے. تو اس میں میں چاہوں گا کہ امیر سنت اس حوالے سے بیان فرمائیں کہ یہ جو ذکر ہے اس طرح کا، تو یہ خوف خدا کا غلبے کے تحت اس طرح کا بیان ہوتا ہے. اللہ دراصل بہت پرانی بات ہے، کافی سال پرانی بات ہے کہ مجھے کسی نے مینا میں جو حج پر گئے تھے تو مینا کے بکرے کی گلے میں رسی ڈالی ہوگی انہوں نے، تو وہ بکری وہ رسی مجھے دی تھی. تو اس رسی کے ذریعے سمجھو گے یہ میری سوچ کچھ بنی. یہ اتفاق ہے، اس کی برکت ہے، جو بھی کہیں. جانور جو کٹتا ہے واقعی اس کو تکلیف تو ایسی ہوتی ہے کہ ہم تصور سے صحیح تصور کریں تو کانپ جائیں کہ اس کو گلے میں چھری جب چلتی ہوگی
تو اس پر گزرتی کیا ہوگی، جب باندھ رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا گزر رہی ہوتی، تو اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تکلیف سے وہ دو چار ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جب یہ کٹتا ہے تو پھر یہ تڑپتا ہے اور اچھلتا ہے، تو اس کو جو اس وقت جو اس پر گزر رہی ہے تو یہ بھی قابل رحم ہوتا ہے۔ کہ حدیث پاک میں کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اس طرح کا ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے وہ جب یہ جانور، اگرچہ ہم حکم الہی پر عمل کرتے ہیں، اجازت پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں اللہ اور رسول نے اجازت دی ہے ذبح کرنے کی، لیکن یہ اس پر رحم کھانا، ایک صحابی کی ادا ہمارے سامنے آئی، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کو مطلب رحم آتا ہے، جس کو آتا ہے اس کو آتا ہے، ورنہ آج کل تو معاذ اللہ تالیاں بجانے کا ماحول بھی ہوتا ہی ہوگا، ظاہر لوگ نہیں اتنا اس کو کیئر کرتے، نہ اس کو وہ ذہن پہ لیتے ہیں، بلکہ بالکل ایزی لیتے ہیں۔ تو آدمی غور کرے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو مجھے باندھا جا رہا ہوتا، گرایا جا رہا ہوتا، اور چھری میرے لیے تیز کی جا رہی ہوتی، اس وقت میرے اوپر کیا گزر رہی ہوتی، پھر چھری چلتی تو میرے پر کیا ہوتا۔ اس طرح غور کر کے پھر اس جانور پر رحم کھائے، تو رحم کھائیں گے تو یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، ثواب کا کام ہے، تو رحم آنا چاہیے، اور جتنا زیادہ رحم آئے گا اتنا اچھا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو رحم آتا ہے، پھر اپنی موت یاد کرنا، اس میں پھر نزع کی سختیوں پر غور کرنا کہ نزع کی سختیاں جو ہیں یہ ذبح سے بڑھ کر ہے۔ اس سلسلے میں کچھ عرض کرتا ہوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک یہ آروں سے چیرنے، قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی سخت تر ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت یعنی موت کی سختیاں لوگوں پر ظاہر کر دے تو ان کی نیند اڑ جائے اور سارا عیش و آرام تلخ ہو جائے۔ تو یہ موت کی سختیاں جو ہم پر ابھی وارد نہیں ہوئی لیکن بچ کر جائے گا، تو یوں مطلب اپنی موت کو یاد کرے، نزع کی سختیاں یاد کرے کہ میں کیسے برداشت کروں گا، جبکہ اتنی سختیاں جانور کو تو شعور نہیں ہے، ہم کو شعور ہے، اور یہ کٹ گیا، اس کی روح نکل گئی، ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن انسان کا معاملہ دوسرا ہے، ایک تو اس کی روح رگ رگ سے نکالی جاتی ہے، اس کی تکلیفیں تو ہوتی ہیں اس کو، اس کے بعد ایمان پر خاتمہ ہوا نہیں ہوا، جانور اس سے بے نیاز ہے۔ ہم مطلب اس میں کہ ایمان پر خاتمہ ہونا، اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، ایمان پر موت نہیں آئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ عذاب جہنم، اس سے بھی جانور کو سروکار نہیں ہے۔ اور پھر قبر کے مسائل، سوال جواب کا معاملہ، قبر کا اندھیرا، کئی صورتیں اس کی کہ آدمی اپنے آپ کو خوف پیدا کر سکتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ اگر ہوا اور میں تو کیسے برداشت کروں گا۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی پھر تو خیر، ورنہ تو کیا ہوگا۔ حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا کعب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، تابعی بزرگ تھے کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ، ان سے فرمایا، کیونکہ یہ یہودیوں کے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نہیں ہوئی تھی ایمان کے ساتھ، تو اس لیے یہ تابعی تھے، تو تھے مطلب بہت بڑے عالم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یقیناً ان سے بڑے عالم تھے، لیکن ہماری صحابہ میں، ہمارے بزرگوں میں یہ عاجزی ہوتی تھی کہ یہ اپنے چھوٹوں سے بھی پوچھتے تھے اور عبرتیں لیتے تھے، علم لیتے تھے۔ چنانچہ
حضرت کعب سے فرمایا ہمیں موت کے شدت کے متعلق بتاؤ. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین موت ایسی ٹہنی یعنی شاخ کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو اور اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو. پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے تو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں رہ جائے. تو یہ کتنا تکلیف دہ یہ سننے سے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہ کرے کہ اس کا پریکٹیکل نہ ہو، یعنی ہو بھی تو جلوہ محبوب نگاہوں میں ہو اور ہمیں اس کا احساس نہ رہے، ورنہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ نزاع کا معاملہ واقعی نازک ہے. ایک طرف موت کی سختیاں تو دوسری طرف ایمان چھیننے کے لیے شیطان کے بھرپور حملے، کیونکہ موت کے وقت شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح مرنے والے کا ایمان برباد ہو جائے. حضرت امام ابن الحاج مکی رحمت اللہ علیہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ دم نزع یعنی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو دو شیطان آدمی کی صورت میں دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی. ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا تو بھی یہودی ہو جا، کہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں. دوسرا جو ایک ماں کی صورت میں ایک باپ کی صورت میں، تو یہ دوسرا اس میں جو شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ شخص نصرانی ہو کر دنیا سے گیا تھا، یعنی کرسچن بن کر کرسچن کی صورت میں دنیا سے گیا تھا، تو وہ کرسچن جو ہیں وہ بڑے آرام سے. اب ایسے وقت میں یہ المدخل کی عبارت پوری ہوئی، ایسے وقت میں کہ پیاری ماں پیارا والد یہ پہلو میں ہے، سائڈوں پہ، اور نزاع طاری ہے، کبھی علم کی طرف توجہ نہیں دی. مولانا لوگ اچھے لگتے نہیں تھے، ان کا اچھی باتیں بیان کرنا یہ ایک آخری بات آتا، سننے کو دل نہیں کرتا تھا کہ مولانا ڈراتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اب یہ آ گئے ماں اور باپ، یہ تو اس کو ماں باپ سمجھ رہا ہے نا، اصل میں تو یہ شیطان ہے. اور ماں کہہ رہی کہ دیکھ فلاں یہودی تھا تو وہ عیش میں ہے، تو یہ مطلب ہے کہ تو بھی یہودی ہو جا کہ مسلمان رہتے ہوئے نہ مر جائے. دوسرا کہتا ہے کرسچن ہو جا، ان مانو کر یہ کرسچن عیش میں ہے تو کہیں مسلمان رہتے ہوئے نہ مر جائے. تو یہ کتنی یعنی کہ وہ ٹینشن کی بات ہے کہ کہیں، کیونکہ اس وقت آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا ہے کہ معمولی سی ٹھیس لگتی ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جو ٹھیس لگی تھی اس میں مشغول ہو جاتا ہے، اوئی او وہ سمجھ نہیں آتی، کوئی بولتا بھی کچھ بات تو ہے، ٹھہرو بعد میں مجھے بات کرنا. ایسی صورت میں جب نزاع کے وقت اگر ماں باپ کی روپ میں شیطان آ کر یہ بہکائے تو آپ بتائیے ہمارا بنے گا کیا؟ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ رہی، اس کے محبوب کی نظر عنایت نہ ہوئی تو ایمان کا کیا ہوگا؟ تو اصل تو ایمان ہے جو کچھ ہے، اور دنیا سے اس کا تعلق جیسے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. تو یہ کہ بہت تشویش کی بات ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں حاسد شخص مجلس میں ذلت اور مذمت پاتا ہے، فرشتوں سے لعنت اور بغض پاتا ہے. مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے. نزع کے وقت روح قبض ہوتے وقت سختی اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی رسوائی، توہین اور
मुसीबत पाएगा। ये जो हसद खोर जो होते हैं इनके लिए भी एक ऐसा बुरा अमल बताया गया कि इसमें भी नज़ा की सख्तियों की भी सख्तियों का भी बयान है, और दूसरी भी शामतें हैं हसद की। तो हसद बहुत बुरी चीज़ है और नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को, और ये आजकल बहुत पाया जाता है। अल्लाह करीम बचने की तौफीक दे। मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है, उसका नाम ही हसद, ये जरूर पढ़ना चाहिए। इसके जानना, इस इल्म के इसके बारे में जानना ये फर्ज है। क्या ये जो माहौल बना हुआ है कुर्बानी का, गोश्त आने गोश्त जाने का, इसका जानवर कटा, उसका जानवर कटा, उसका छोटा उसका बड़ा, मेरे यहाँ कुर्बानी हुई, उसके यहाँ कुर्बानी हुई, इसके यहाँ नहीं हुई, बोले मेरे यहाँ नहीं हुई, तो क्या ये जो माहौल बना हुआ है, क्या ये भी ये माहौल है कि जिसमें आपको लगता है कि यहाँ भी कहीं किसी को भी हसद का हमला हो सकता है और वो हसद का शिकार आज के इस, जैसे कि इस वक्त के जो माहौल है उसमें कोई हसद का शिकार हो सकता है, दावत के ताल्लुक से, कपड़ों के ताल्लुक से, कुर्बानी के जानवर के ताल्लुक से, किसी भी ताल्लुक से, ताकि आज के इस अहम तरीन ईद के दिन में मग़फ़िरत और करम की जो रहमतों की जो बारिश हो रही होती है, उस पर बंदा फिर हसद से बचकर अपना वक्त गुजारे। इसमें मैंने तो पिछले दिनों अर्ज किया था मध्य मुज़ाकरे में कि जो बड़े बड़े जानवर लोग लेते हैं, इन पर जो किड़किड़ाहट करते हैं और कुड़कुड़ करते हैं, तो तुम्हारा जाता है क्या यार, इसके पैसे हैं, इसकी मर्जी है, या तुमसे तो रुपया लिया नहीं है, ना तुम्हारी जेब से कुछ गया, ये ज़बा करता अल्लाह ने उसको दिया है, तो तुम काहे को मतलब यानी कि कहीं ये जेलसी तो नहीं है, हसद तो नहीं है कि ये इतना बड़ा जानवर क्यों करता है। तो ये मैंने बातों का होता है, खारबाजी होती है कि ये मतलब जलता आदमी। हसद की तारीफ ये कि किसी की नेमत को देखकर, किसी की नेमत को देखकर ये तमन्ना करना कि ये नेमत उससे जाती रहे, ये कंगला हो जाए, बड़ा जानवर ना करे। अगर नऊजुबिल्लाह ये नीयत है तो ये हसद है। तो इसी तरह मतलब ये है कि किसी के यहाँ कुर्बानियां होती है, धूमधाम से गोश्त तकसीम हो रहे होते, तो बात होता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, इनको तो मौज लगी हुई है, तो काश ये भी मेरी तरह कंगले हो जाए, गरीब हो जाए। जैसी मतलब है उस वक्त नीयत है, तो बाज़ औक़ात लिबास देखकर भी दिल जलता है, और फिर उसका लिबास खराब हो जाए तो मजा आता है। कोई नातख्वान अच्छी आवाज से नात पढ़ता है, उसका गला बैठ जाए तो दूसरे नातख्वान को खुशी होगी, अगर होगी तो ये क्या है, वो चाहता है कि मतलब इसकी आवाज बैठ जाए ताकि मेरी बारी आए, लोग मुझे मान देंगे। ये जब भी आता है मेरे को लोग नहीं पूछते, क्योंकि उससे थोड़ी आवाज इसकी नीचे है, ये ऊपर वाला जाएगा तो नीचे वाले की थोड़ी निकल पड़ेगी। जैसे कि आपका वाकया मुझे याद आता है कि एक बार अपने किसी जगह कराची के डीसी जमा हुए थे, और एक ही उसमें एचडीएम एसडीएम आया हुआ था। हालांकि कराची एसडीएम 16 थे उस वक्त, अब पता नहीं कितने, और 4 डीसी थे, ये 3 आए थे। तो हम लोगों के पास वो आए थे या कोई तरकीब इनको जमा करने की थी हमने। तो मैंने आपसे ही पूछा, किससे पूछा, यार ये 16 एसडीएम तो ये एक ही आया। तो बोला किसी ने मुझे बताया कि ये जब डीसी होते हैं ना तो एसडीएम को कोई घास डालता नहीं है, ये इसलिए नहीं आए। ये मतलब जिन्हें बड़ा ओहदेदार जब होता है ना तो छोटे को लोग पूछते नहीं है। अब जैसे कि मैं मिसाल दूं कि हाजी इमरान भी हों और एक और भी जिम्मेदार हों, उस जिम्मेदार रुकने शुरा हों, समझे, वैसे उस रुकने शुरा के लोग हाथ चूमते हों, दुआ की दरखास्तें करते हों। अब ये हाजी इमरान और वो रुकने शुरा दोनों, आप बताइए लोगों का रुख किस तरफ होगा? हाजी इमरान की तरफ बढ़ेंगे। अब वो रुकने शुरा की आजमाइश, इम्तिहान है कि यार वैसे तो मुझे चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, दुआओं की दरखास्त करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, आज तो कोई भाव भी नहीं पूछता, आज यार ये कहाँ गया, तो ये आ गया तो मेरा भाव गिर गया। ये शैतान वसवसा डाल सकता है। जैसे एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया, मैं बताता रहता हूँ ना कि बच्चों के साथ इंसाफ, हदीस है, तो बोला वो मेरे उसके बच्चे हैं, गिनती नहीं बताता एहतियातन, कहीं बच्चे सुन रहे हो तो समझ ना जाए।
کہ کچھ بچے ہیں، اب وہ چھوٹے بچہ بھی آ گیا، اب پیار اس کو کرتے ہیں زیادہ، یہ ایک فطری چیز ہے. تو اب بڑے بچے کا ایک فرد جو تھا یہ بھی نہیں بولتا میں، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو پہلے تو آپ مجھے پیار کرتے تھے، اب پیار نہیں کرتے آپ مجھے. اس نے مجھے بتایا، میں نے دو یار یہ عبرت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ ظہور ہے کہ یہ بچوں میں انصاف. ایک ہی بچے کو ہم چومتے، میری بڑی کوشش ہوتی ہے ایک بچے کو ہاتھ لگایا یا تھپ تھپایا تو پھر دو تین جو بھی ہوتے کوشش ہوتی ہے ان کو بھی یوں یوں کر دوں گا. یا ہاتھ میں ایک کو رکھا تو دوسرے کو بھی رکھ لیتا ہوں. ایک کو رکھوں گا دوسرے کا دل، بہت ممکن ہے کہ میری محبت تو ہے نا بچوں میں جو ہمارے قریب قریب ہیں یا خاندان کے، تو اس کا دل تھوڑا یوں ٹوٹے. یہ ایک کو چمی لی تو اب دوسرے کو دل کرے یا نہ کرے چومنے کا، چوم لیتا ہوں کہ ورنہ اس کو یوں ہوگا کہ میں رہ گیا. تو بارہ انصاف کرنا ہے. ایک کو زانوں پہ بٹھایا، دوسرے کو سامنے بٹھایا زمین پر، اس کی بھی روایت ہے، حدیث پاک ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فرمایا کہ اس کو تم نے دوسرے زانوں پر بٹھا لیا ہوتا، ایک کو تو دوسرے کو بھی، ورنہ وہ دوسرا جو ہے نا اس کو تو رنج ہوتا ہے. اچھا پھر ان میں یہ بھی چیز ہے کہ بعض وقت حسد بھی پیدا ہوتی ہوگی، حسد پیدا ہوتا ہوگا. یہ مکلف نہیں ہے، ان کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن حسد پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کب جان چھوڑے کہ مجھے مان ملے. یہ جب تک نہیں آیا تھا دنیا میں میری واہ واہ تھی، سب مجھے چومتے تھے، مجھے خوب چیزیں ملتی تھی. اب اس کو دے رہے ہیں، مجھے کم دے رہے ہیں، کبھی کبھی دے رہے ہیں، مجھے پیار نہیں مل رہا، کبھی کبھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو یہ ماں باپ کو بھی سمجھنے کی بات ہے. آپ کے جتنے بھی بچے ہیں، کوئی بھی بچہ یقیناً پھینکنے کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ سلوک برابر کرنے کی کوشش کی جائے. تو بڑی طور جبکہ وہ دوسرے موجود ہو، اکیلا ہو تو ٹھیک ہے جتنا بھی اس کو پیار کر لیا. تو بڑی طور پر آپ کو لگتا ہے جیسے کہ کوئی اس طرح کے کہ کسی کی طرف زیادہ میلان یا زیادہ اس کی طرف محبت کا اظہار ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ اب وہ ٹھیک ہے، یہ میلان تو ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا وہ چومنے کا دل نہیں بھی کرتا، لیکن اپنے چوم لیتے ہیں. سمجھے کہ یار اس کو، کوشش میری ہوتی ہے کہ وہ اس کے دل پر کچھ گزرے گی. ورنہ ایک شخص تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا کہ اتنے میں اس کا بچہ آیا. اس شخص نے اپنے بیٹے کو بوسا دیا، نے چوما، اور پھر اپنی ران یعنی تھائی پر بٹھا لیا. اس کی چھوٹی بچی بھی آ گئی جس سے اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا، یعنی نہ اس کا بوسا لیا نہ گود میں بٹھایا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہ کی؟ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی. تو یوں حدیث پاک میں ہمیں یہ ترغیبات دے رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے حکیم ہیں کائنات میں، مخلوق میں. حکمت، یہ حکمت کی باتیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو اس لیے مطلب کوشش یہ کی جائے. جب غوث پاک کے بارے میں مشہور ہے، غوث پاک کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر مرید، یہ مشہور نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہر مرید یہ تصور کرتا تھا کہ غوث پاک سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو میرے غوث پاک کا اخلاق کتنا اعلیٰ کہ سب کو اتنا مان محبت پیار دینا کہ ہر ایک کو مطلب یہ ہو کہ مجھے بہت چاہتے ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم باتیں کر بھی رہے نا، تو شخصیت آ جائے گی نا، کیا ہے خیریت ہے، یہ چلا ٹھیک ہے، اور سناؤ یہ لاؤ، چائے لاؤ، بوتل لاؤ. یہ بھی بیٹھا ہوا بیچارہ، یہ مسلمان نہیں ہے،
یہ آپ کا بھائی نہیں ہے، یہ پارٹی آ گئی، سرمایہ دار آ گیا، یا کوئی بڑا مطلب دنیاوی افسر آ گیا، تو اس کے پیچھے ہماری سب کی مطلب ہے کہ توجہ چلی گئی اور اس بیچارے کو ہم نے چھوڑ دیا. جیسے کہ ایک بار میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا، کبھی کبھی میں بتاتا ہوں، یہ بتایا پہلے بھی، کہ ایک جگہ میں کسی صاحب کے پاس موجود تھا اور کچھ اور بھی میرے ساتھ اسلامی بھائی تھے، تو وہ بڑی توجہ سے ترکیب تھی ہماری. اتنے میں اتفاق سے ایک بہت بڑا افسر اس شہر کا وہ آ گیا. اچھا، وہ اتفاق سے ڈھونڈتا ہوا مجھے آیا تھا، ان سے سنا تھا کہ میں یہاں ہوں، مجھے ڈھونڈ رہا تھا. اب وہ خیر وہ آ گیا نا، تو وہ جو میرا میزبان تھا، میرے صاحب خانہ تھا نا، یہ مطلب حواس اس کے، وہ فیلڈ اس کا پولیس لائن سے تھا، تو وہ یہ یا یوں بہرحال وہ سمجھا کہ میرے پاس آئے ہوں گے. اللہ بہتر جانے جو بھی جو اس کی جو وقت میں لگ گئے نا، وہ میں تو دیکھتا رہ گیا یار. مہمان تو میں تھا یار، اور اتفاق تو مجھے پتا تھا کہ مہمان یہ بھی میرا ہے، مجھے ڈھونڈتے آیا ہے. ایک اتفاق بتاتا ہوں کہ وہ مجھے فیل ہوا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے، مجھے بالکل لٹکتا چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے مطلب لگ گیا، جبکہ یہ اس کے لیے تو آیا بھی نہیں ہے. مگر کیا اس کے کئی پھول تھے، وہ بہت بڑا افسر تھا، اس بڑے شہر کا بڑا افسر تھا. تو یہ ہے مطلب بعض اوقات کیا جاتا ہے ایسا، اور یہ شاید طبعی میلان یا کوئی مفادی میلان. اس میں یہ بھی جیسے دعوت ہے نا، اب دو ماموں گھر پر آئے ملنے کے لیے. ایک ماموں غریب غربا بیچارے، یہاں قربانی بھی نہیں ہوئی، اور ایک ماموں ہے نا، بڑا ماموں ہے، اس نے جانور بھی ہے نا، پیسے والا بھی ہے، آیا بھی بڑی گاڑی کے اندر ہے. گھر کے اندر، یعنی باہر تو دور کی بات ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو لینے کا جو انداز ہو نا، اس میں بھی فرق ہو. وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میں غریب ہی ہوں، اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ آج جو ہونا ہے. یعنی خاندانوں میں بھی یہ فرق ہوتا آ جاتا ہے، اولاد میں بھی آ جاتا ہے. بالکل، مطلب وہ کماتا بہت ہے، پیسے والا ہو گیا، تو ماں باپ کا رجحان باتوں کا اس طرح ہو جاتا ہے، اور غریب اور اس طرح کا مطلب کہ نوکری کرنے والا بچہ جو ہے نا، وہ اتنا زیادہ والدین کو لیے بھی وہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ جو آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک، یعنی ایک پیر کا مرید کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جو انداز مبارک تھا، یعنی اتنی مطلب کہ کتنی بڑی تعداد. یہاں والدین اپنے 4 بچوں میں ایسا انداز اختیار نہیں کر پاتے کہ سارے بچے یہ کہہ دیں کہ ہماری ماں ہم سے زیادہ پیار کرتی ہے، سارے بچے کہہ دیں، یا سارے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ابو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یعنی 4 یا 5 بچوں میں والدین وہ اپنا انداز اور یہ اختیار نہ کر سکے، تو حضور پڑوسی اور خاندان، تو یہ تو کتنا دور رہ گیا نا. وہ اخلاق نصیب ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، گھر کے ماحول ہی نا مکہ مدینہ ہو جائے ادھر. یہ ہے جی. صلو علی الحبیب رضوان جی. کچھ کا ادھر حمزہ بھی ہے آج. اچھا، ہاں، آج حمزہ رضا بھی آئے ہوئے ہیں، اور حمزہ رضا بھی دکھانا ہے آج. کچھ کالس لیتے ہیں، کالس چلائیے. بکرا بھی تیار ہے ویسے ہمارے پاس. ان کو بول رہے ہیں جی، وہ بھی تیار ہے، کالس بھی تیار ہیں. بکرے 2 لے لیے، کال لے لیں تھوڑا اجازت ہو تو. لبیک. آپ کو میرے طرف سے عید مبارک. بڑے جانور میں اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے بچے کا تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، قربانی کے جانور میں جو 7 حصے والے جانور ہوتے ہیں، ان میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یہ کلپ سوڈانی ثقافت یعنی کلچر کے مطابق AI سے تیار کیا گیا ہے. يا أبي لقد اتفقت مع أصدقائي أن نشتري إبلا كبيرا هذا العام. يا بني، الأضحية تقرب إلى الله وليست مباهاة مع الأصدقاء. ميزانيتنا هذا العام تسمح لنا بكبش سمين فقط. أنا لا أريد كبشا، إن لم يكن إبلا فلن أشارك في مراسم الذبح ولن أخرج معكم لتوزيع اللحم. يا خالد يا ولدي، كنت أقرأ في الكتاب عن أعظم حوار دار بين أب وابنه في تاريخ البشرية. أي حوار يا جدي؟ الحوار دار بين سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه بأمر الله، فعرض الأمر على ابنه وشاور معه، حيث قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
وفي تلك اللحظة الحرجة حيث كان الموت يواجه الشاب اليافع لم يتردد إسماعيل بل أجاب بطاعة مطلقة: يا أبت افعل ما تؤمر، مؤثرا رضا الله ووالده على كل شيء. إسماعيل عليه السلام قدم روحه طاعة لأبيه، وأنت تساوم أباك على نوع الذبيحة من أجل المظاهر؟ أين نحن من صدق تلك الطاعة؟ يا أبتي، جزاك الله خيرا على هذه الموعظة البليغة، لقد مست كلماتك شغاف قلوبنا، بارك الله بك. ولعل شبابا كثيرا يقعون في مثل ما وقع فيه خالد من حب المظاهر. لقد علمتني معنى الطاعة الحقيقية، فلن أساوم بعد الآن أبدا. يا ولدي العزيز، ما رأيك لو نسمع النصيحة الخاصة من سيدي إلياس القادري حفظه الله لشباب الأمة عن هذا الأمر؟ نعم الرأي يا بني، هيا بنا لنسأل. يا سيدي، كيف يمكننا أن نغرس في نفوس شبابنا اليوم تلك الطاعة المخلصة التي أظهرها سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ فكيف نعلمهم أن جوهر الأضحية هو الامتثال الحقيقي لأمر الله وبر الوالدين، وليس مجرد التفاخر؟ پیارے مرشد کریم، ہم اپنے آج کے نوجوانوں کے دلوں میں وہ مخلصانہ اطاعت کیسے پیدا کر سکتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی کر کے دکھائی تھی؟ کیونکہ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان دکھاوے اور فخر میں اس قدر مگن ہیں کہ والدین کے حقوق میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم انہیں کیسے سکھائیں کہ قربانی کا جوہر اللہ کی فرما برداری اور والدین کی خدمت ہے، نہ کہ محض واہ واہ سمیٹنا۔ اللہ اکبر۔ یہی کہ مطلب اصل گھر کا ماحول ہی اب ایسا بن گیا ہے۔ پہلے کا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کے گود کے پلے تھے، وہ ولیہ، بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار، اتنی ان کی بڑی شان۔ تو وہ گھرانہ اور تھا، اور اب جو حالات ہیں کہ گھروں میں جو ماحول ہے، علم دین سے دوری، سب سے بڑا سبب علم دین سے دوری ہے، علماء دین سے دوری ہے۔ پھر طرح طرح کے مطلب یعنی کہ میڈیا کے مسائل الگ ہیں، گناہ بھرے چینلز، پھر سوشل میڈیا، دوسرے طرح طرح کے پیجز جو ہیں یوٹیوب وغیرہ، اس میں بھی تو اس طرح مطلب یہ دیکھ دیکھ کے بھی اخلاق خراب ہو رہے ہیں، گھر میں بھی اخلاق خراب ہو رہا ہے۔ اگر ان چیزوں کو مائنس کر دیا جائے، گھر میں بھی ایک صحت مند دینی ماحول، حقیقت میں دینی ماحول ہو، وہ فراہم کر دیا جائے، تو آج بھی اولاد تابع فرمان ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یعنی کہ یہ مثال دیے کہ اس شعر میں کہ آج بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی کی کسی کو برکتیں مل جائیں تو آج بھی وہ آگ جو ہے گلستان کا سما باندھ سکتی ہے، یعنی اتنی اس کو امن و سکون مطلب ہو جائے گا۔ لیکن ایسا اب ہے نہیں، اب تو ایک سے ایک ماڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں، ایک سے ایک نظام جو ہیں وہ مطلب سنتوں سے ہٹ کر بن رہے ہیں، ایک سے ایک انداز سنتوں سے ہٹ کر ہے، اور گناہ بھرا انداز چاروں طرف ہے۔ اس میں کیا اولاد اور کیا ان کے والدین تقریباً سبھی مبتلا ہیں۔ جو بچے میں وہ آج بھی اچھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، آپ کو مدنی چینل کے سب ناظرین کو بہت عید مبارک ہو۔ چھوٹی عید ایک دن کی ہوتی ہے، منائی 3 دن جاتی ہے، جبکہ بڑی عید میں 3 دن ہی قربانی کے ہوتے ہیں اور 3 دن منائی بھی جاتی ہے۔ تو کیا بڑی عید بھی ایک دن کی ہوتی ہے اور بقیہ دن قربانی کے ہوتے ہیں اور ان میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے؟ تو کیا وہ عید کے دن ہوں گے؟ اب وہ اصل عید کا تو ایکچولی وہ میٹھی عید میں بھی ایک ہی دن ہے، اور بقر عید میں بھی عید کا دن ایک ہی ہے۔ آج عید ہے، کل عید نہیں ہے، کل یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ کل قربانیاں، یعنی قربانیوں میں یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ 3 دن قربانیاں ہوں گی۔ صبح صادق سے وقت شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کی، ذو الحجہ کی 10 تاریخ کی، صبح صادق سے لے کر تیسرے دن 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک وقت رہتا ہے، تو یہ ہے قربانی کا وقت۔ اچھا، اب صبح صادق سے 10 تاریخ کو جو وقت شروع ہوتا ہے تو عید کا وقت تو شروع، قربانی کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اب اس میں پھر 2 صورتیں ہیں کہ جو دیہات میں، گاؤں میں، انگلش میں کیا، فارم، ولیج،
विलेज। आज जो गांव में यानी विलेज में रहते हैं तो वो सुबह शादी को हो गई जिसमें जो रोजा बंद हो गया है ना, फजर के वक्त दाखिल हो गया, तो ये कुर्बानी का वहाँ कुर्बानी की इजाजत हो गई। शहर में कुर्बानी का वक्त आ गया है कि वो, लेकिन कुर्बानी की इजाजत नहीं है, कुर्बानी करेंगे तो होगी नहीं। शहर में उस सूरत में इजाजत है कुर्बानी की जबकि ईद की नमाज हो जाए। अच्छा, पूरे शहर में एक जगह पर ईद की नमाज का पहला सलाम फिर गया तो अब कुर्बानी की इजाजत हो गई शहर के अंदर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जान रिजवान भाई क्या कह रहे हैं आप? ये इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा जो जानशीन मेरे लिए सुन्नत का है, और ये यूँ कहें कि जिनकी सुन्नत की अदायगी में ये अमल किया जाता है कुर्बानी का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर इंशाल्लाह इसको ज़बह किया जाएगा। और हम इससे पहले जो है, चूँकि यहाँ पर एक और बकरा वो आया था, वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में ज़बह होगा, तो वो बकरा जो है हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उसके सामने जो है इस वाले बकरे को ज़बह ना किया जाए। और इंशाअल्लाह उल करीम माशाअल्लाह अब ये इनको गिराने का सिलसिला के यहाँ मेरे को ज़हन में एक बात आई, लब्बैक, बराबरी का बयान हो रहा था। इससे पहले जो दो बकरे हुए उसको खूबसूरत नहीं कहा गया, ये असल इनके शागिर्द का बकरा ही है और खास के साथ साथ होते हैं। मैं ये वजह नहीं होगी, वाकई ये देखने में ये ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन मेरे दिल में बात याद आई कि मैं जो बच्चा मुझे नहीं समझ में आता ना, एक को चूमा तो उसको चूम लेता हूँ, बराबरी। तो ये एक चुटकुला हो गया। माशाल्लाह तीनों खूबसूरत। नहीं यही खूबसूरत है मुकाबले में, लेकिन सबसे खूबसूरत वो पहला माना जाएगा कि बारगाह रिसालत में नजर हुआ है। सुभान अल्लाह। और दूसरा तो मैं तो मैं हूँ ही ऐसा, दूसरा मेरे बेटे का खूबसूरत, फिर इसके बाप का खूबसूरत में उसकी शुमारी नहीं है, मेरा है ना। जी रिजवान भाई। जी तो अब इंशाअल्लाह उल करीम ये इसे हम किबला रू लिटाएंगे, और पहले से ही कसाब को दोबारा बता दिया कि जो आगे की दोनों टांगे और पिछले की राइट साइड की टांग, ये तीनों को बांधेंगे और लेफ्ट साइड की जो टांग है इसको जो है वो खुला छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये खुली टांग के करीब होते हैं ये हमारे कसाब भाई, ये ऐसा ना किया करें। कभी ये जानवर की लात पड़ती है ना तो बड़ा बुरा असर होता है, मुंह पे पड़ी, पेशानी पे पड़े, अल्लाह ना करे आंख पर पड़े, तो इसका फासला जरूरी है। पीछे की टांग से थोड़ा सा ना आप हट के खड़े हो। अभी गले पे हमने पानी डाल लिया और अब ज़बह कर रहे हैं दुआ पढ़ने के बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द करे चारा साजी ज़ियारत किसी की करे चारा साजी ज़ियारत किसी की परे ज़ख्म दिल के मलाहत
کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی مارے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتے جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جیتنی خدا کو ہے جیتنی محبت کسی کے خدا کو ہے جیتنی محبت کسی کی دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی
की मोहब्बत में हर दम रहे, दिल किसी की मोहब्बत में हर दम रहे, दिल में हर दम रहे, दिल में हर दम मोहब्बत किसी की रहे, दिल में हर दम मोहब्बत किसी की। तेरा कब्जा कौन नुमा फीहिमा पर, तेरा कब्जा कौन नुमा फीहिमा पर, हुई ना हो हुई न हो हुकूमत किसी की, हुई है ना हो हुकूमत किसी की। खुदा का दिया है तेरे पास सब कुछ, खुदा का दिया है तेरे पास सब कुछ, तेरे होते क्या तेरे होते क्या हमको हाजत किसी की, तेरे होते क्या हमको हाजत किसी की। न पहुँचे कभी अगले कुल के फरिश्ते, न पहुँचे कभी अगले कुल के फरिश्ते, खुदा जानता है, खुदा जानता है हकीकत किसी की, खुदा जानता है हकीकत किसी की। हमारा भरोसा हमारा सहारा, हमारा भरोसा हमारा सहारा, शफाअत किसी की, शफाअत किसी की, हिमायत किसी की, शफाअत किसी की, हिमायत किसी की। हम ही हैं किसी की शफाअत के खातिर, हम ही हैं किसी की शफाअत की खातिर, हमारी ही खातिर, हमारी ही खातिर शफाअत किसी की, हमारी ही खातिर शफाअत किसी की। न पहुँचेंगे जब तक, न पहुँचेंगे जब तक गुनाहगार उनके, ना पहुँचेंगे जब तक गुनाहगार उनके, ना जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की, ना जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की। हम ऐसे गुनहगार हैं ज़ुहद वालों, हम ऐसे गुनहगार हैं ज़ुहद वालों, हमारी मदद पर है
کیسے بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں نہ جائے گی خالی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ وہی سب کے مالک انہی کا ہے سب کچھ نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی نہ آسی کسی کے نہ جنت کسی کی پتردان ڈالی ہے باہ گلے میں پتردان ڈالی ہے باہ گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر ہو حد کسی کی زبان حسن پر ہو حد کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی سبحان اللہ عید الاضحیٰ کی نشریات جاری و ساری ہیں اور الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قربانی کے حوالے سے احکامات اور پھر احتیاطیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی مل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تجربے کی، ایکسپیرینس کی، فائدے کی باتیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں اور انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے مزید جاری و ساری رہے گا۔ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ الحمدللہ رب العالمین موجود ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے، آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، آپ فون اٹھائیے، کال ملائیے، امیر اہل سنت سے آپ کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں، قربانی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، کال کیجئے، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کو بھی ہم ممکنہ صورت میں اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ نگران شورا بھی ہیں ماشاءاللہ الکریم اور نشریات کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری و ساری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے یہ ہم پر انعام ہوا ہے کہ آج ہم جس طرح قربانی کے جانور کر رہے ہیں، ان کا گوشت بھی ہم کھا رہے ہیں۔ اگر پہلی امتوں کو دیکھا جائے تو وہ ان کو قربانی کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے قربانی کے گوشت کا کھانے کا معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ مختلف صورتحال ہوا کرتی تھی۔ ہم گوشت جو ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں، گوشت سٹور بھی کر سکتے ہیں، گوشت بانٹ بھی سکتے ہیں، اور اس کے احکامات بھی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہم پر جو ہے وہ کرم ہوا ہے۔ شروع میں 3 دن تک کی اجازت تھی، جی گوشت بھی 3 دن میں ختم کرنا ہوتا تھا، اب اسی سے اسی تک کھاؤ۔ 12 مہینے کی اجازت کی صراحت حدیث پاک میں کہ میں نے جتنا بھی رکھنا ہے اس کو رکھ لو۔
माशाअल्लाह। चलता है ये है बरकत की सी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपको एक ऐसा अभी की बात बताऊं, मुझे कुछ देर पहले ही ये बात जानने को मिली है। हाजी इशफाक मदनी जो है वो बता रहे थे, वो अब क्या बता रहे थे, जरा अमीर सुन्नत के सामने बताएं। किसी मुलाजिम को कल परसों की बात है कि कुछ गोश्त वगैरह दिया, कहा कि इसको संभाल के ले जाओ, ये पिछले साल बकरा ईद का है। तो वो थोड़ा हैरान हो रहे थे कि इतना रखा हुआ है। मुझे भी पहली बार ऐसा सुनने को मिला, ये ऐसा हुआ। मेरे इस खैर ये जायज तो है, 12 माह तक फ्रिज में रखा होगा, और टेक्निक जानता होगा रखने की। सफाई कर रहे थे तो फिर मुझे दे दिया। मेरे इस पर 2 सवाल है। अच्छा यूं हुआ, सफाई करते हो तैयारी हो रही थी। हाँ, अब हम ताजा खाएंगे, ये तुम संभालो। क्या बात है। मेरे इस पर 2 सवाल है। ना बोलता तो चल जाता। हाँ, ये इस तरह की बात वैसे बोलनी चाहिए भाई, जैसे मिसाल के तौर पर 2 इसका बातों में अगर यूं भी इसको लें। एक तो ये जैसे उसे कह दिया कि पिछले साल का है, अगर ये ना कहा होता वैसे उसको दे देते, शायद उसको बुरा भी ना लगता। और दूसरी बात का जी, हाँ, ताज्जुब ना होता, बुरा तो नहीं लगा होगा, मुफ्त में आया है तो क्या बुरा लगना था। लेकिन बहरहाल या हो सकता है उसने सवाल किया हो कि कैसा गोश्त है। मगर अगर उसको ऐसे को अगर को देना भी है मिसाल के तौर पर, तो हुजूर ये कहना क्यों जरूरी था कि ये पिछले साल का है? बोले नहीं, आदमी शर्मा में उसने कुरीदा होगा। बेजा सवालात की ममानत तो है ना, सवालात किए होंगे, इसको बोलना पड़ गया होगा। और ये बोल नहीं सका होगा ना, उसको ये मुहावरा बता देते ना कि आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या हो तुझे, तो पेड़ का को गिनते, आम खा लो, तुम आम मिल रहा है, खा लो। तो ये कि वो बता दिया होगा, ये पूछने पर बताया होगा। वैसे जैसा ताज्जुब हो रहा है ना 1 साल तक, तो ये वो भी तो चौंका होगा ना, तो उसको ये तस्वुर नहीं होगा कि ये गोश्त ठंडा ठंडा हो, थोड़ा चेंज जैसा तो होगा ना, इसलिए पूछा हो सकता है, वल्लाहु आलम। या वैसे ही बता दिया, बात होते हैं मतलब बता देते हैं, डरते नहीं है किसी से, लेना है तो ले, किसी और को दे दूंगा। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, अभी हम रिजवान भाई को देख रहे थे कि वो जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह नहीं कर रहे, बल्कि एक जानवर जब ज़बह हो रहा है तो दूसरे को किसी और जगह पर लेकर जा रहे हैं, आंखों से ओझल कर रहे हैं। तो अगर कोई दूसरे जानवर के सामने जानवर को ज़बह कर देता है तो इसका हुक्म क्या होगा? इसमें ये कि ये आदाब में से है, मना है कि एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़बह ना किया जाए जी। और ये कुर्बानी के लिए मखसूस नहीं है, वैसे भी ये हमेशा ज़बह के लिए कि एक के सामने दूसरे को ज़बह ना किया जाए। उलमा किराम फरमाते हैं ज़बीहा यानी जिस जानवर को ज़बह करना हो उसके साथ भलाई की एक सूरत ये भी है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना किया जाए, और बिलखुसूस माँ के सामने उसके बच्चे को, अल्लाह, जैसे बकरी के सामने उसकी बकरी के बच्चे को, या हाँ कि माँ के सामने उसके बच्चे को या बच्चे के सामने उसकी माँ को हरगिज ज़बह ना किया जाए। इसमें एक हिकायत जामिउल उलूम वल हिकम सफ़ा 164 के हवाले से पेश करता हूँ कि एक शख्स था, उसने बछड़े को उसकी माँ के सामने ज़बह कर दिया। जाहिर है उसकी माँ को तकलीफ हुई होगी, लेकिन बेज़बान जानवर अपना दुख किससे बयान करे? अल्लाह, इसकी कौन सुने? अल्लाह पाक जो रब्बुल आलमीन है। जानवर उसकी बारगाह में अर्ज करते हैं, वही है जो सबकी सुनता है। शायद उस बछड़े की माँ ने भी अल्लाह पाक की बारगाह में फरियाद की हो, चुनाचे उस आदमी ने जैसे ही बछड़े को उसकी माँ के सामने ज़बह किया तो उसकी नहुसत ये हुई कि उस आदमी की अक्ल जाती रही। अल्लाह अकबर। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा, मेंटल केस हो गया। काफी अरसे वो इसी हालत में रहा। एक दिन वो कहीं से गुजर रहा था, उसने एक दरख्त पर फाख्ता का घोंसला देखा। फाख्ता एक परिंदा है, डोव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अचानक उस घोंसले से
और घोंसले को बोलते हैं नेस्ट इंग्लिश में। तो उस घोंसले से फाख्ता का बच्चा जमीन पर गिर गया तो उस शख्स को बड़ा रहम आया और उसने बच्चे को उठाकर वापस घोंसले में रख दिया। बस उस रहम की बरकत से उस पर करम हो गया और उसका ज़हनी तवाज़ुन फिर से बहाल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नेकी जो है ये बाज़ औक़ात बुराई आफत लाती है, नेकी जो है बुराई को आफत को दूर भी करती है। दुनिया में भी इसके बाज़ औक़ात ये नताइज होते हैं। तो एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बा ना किया जाए। अब कोई बोले मैं तो हमेशा करता हूँ, कुछ नहीं होता, ऐसी बात तो करनी नहीं है, वरना तो कुछ हो जाएगा तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो जहाँ तक मुमकिन हो, अब ये ज़रूरी नहीं कि किसी दूर बहुत दूर ले जाए, ये भी हो सकता है दो जानवर हैं तो एक जानवर का मुंह पकड़ के उसके साथ यूँ खड़ा हो जाए, दूसरा पीछे ज़बा हो रहा हो तो इसको नज़र नहीं आएगा, प्यार करता रहे, बुचकारता रहे, तो ये इसके सामने नहीं हुआ ना, तो यूँ भी हो सकता है। सालाना याद है हुजूर, आप भी थे, आप तो थे ही वहाँ पर, कि वो दूसरा जानवर खड़ा था ना, बड़ा जानवर था, तो जो काटने वाला था ना, वो जो मुहावरा जो कई दफ़ा सुना था मगर वहाँ देखा था, आँख आड़े कान का करना, हुजूर इसको आप बयान, आँख आड़े कान, इसको आप बयान करें। सुभान अल्लाह। हाँ, जानवर बड़े जानदार शानदार थे, तो वो उसको गिराने के लिए आँख आड़े कान कर रहे थे ना। नहीं, उसको गिराया हुआ था एक को, अच्छा, तो जो दूसरा जानवर जो था ना, जो वहाँ खड़ा हुआ था, उसको कहीं ले जाने के बजाय कसाब ने उसकी आँख के पास उसके कान कर दिए जानवर के। जी जी, कान, हाँ। तो मुझे वो ये जब क्या ना, तो मुझे ये मुहावरा याद आ गया था, आँख आड़े कान। ये इसके कान बड़े होते, हमारे आँख आड़े कान हो नहीं सकते, हमारा मुहावरा और तरह का है। मुहावरा हमारे लिए, मुहावरा हमारे लिए, मगर इसकी वहां पर हमने वो सूरत देखी थी, जी जी, वो देखी अनदेखी करना, आँख आड़े कान, देखी अनदेखी कर देना, कि वो जानवर को गिराना था लेकिन कहीं और ले जाने की, उधर असल में वो फर्श भी ऐसा ही था, वो खून देखकर बिजकेगा ये गालिबन उसने, तो उसके आँख के आगे कान कर दिए और वहां वो जानवर को गिराकर उसको ज़बह कर दिया ताकि ये जानवर उसको कटता हुआ देख ना सके। ये भी था। और दूसरा ये वहाँ वो मुझे एक और जगह वही या किसी और जगह पता कि हमारे यहाँ जो बंगलों में जो जानवर कटते हैं ना, फर्श बड़े वहाँ टाइल्स वगैरह लगी हुई होती हैं, जो जानवर को खड़े होने में आजमाइश होती है। और मुझे एक याद आ रहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा है, भूल नहीं कर रहा, कि बातों का जानवर की जो टांगे ना वो स्लिप हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाता है, उसमें जो इसको तकलीफ होती होगी ना जानवर को, जो दोनों टांगे जो इसकी खींचती होंगी, अब बांधते हैं जो इसमें, वो तो बांधा नहीं होता असल में, अभी जैसे खड़ा किया हुआ है और नीचे खून भी है, अभी खून है, जमीन पे खून भी है, टाइलें लगी हुई हैं, और वो जानवर जो है ना वो भारी जानवर है, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो जैसे तो हिलने की कोशिश करता है तो पाँव उसके स्लिप हो रहे होते हैं, तो पाँव स्लिप हो रहे होते हैं, तो जैसे कि नहीं खींचता है, जैसे दो पाँव आपस में खींचेंगे तो स्ट्रेच जिसको कहते हैं, उससे ही जानवर को तकलीफ होना समझ में तो आता है कि इसको कितनी तकलीफ होती होगी, इजाफी तकलीफ। तो ये मतलब कि ये मिट्टी पर खड़ा होना या घास पर खड़ा होना या ऐसे फर्श पर कि जिससे उसका पाँव ना फिसले, ये भी ज़रूरी होता है ताकि इसको कम से कम तकलीफ में हम तकलीफ हो। जी, कॉल लें सलमान भाई, कॉल लें। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल वलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से ईद कुर्बान सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। अमीर अहले सुन्नत, आपसे मेरा ये सवाल है कि आजकल लोगों में ये देखा जाता है कि जहाँ कुर्बानी हो रही होती है, कोई साइल अगर गोश्त वहाँ पर लेने जाता है तो वहाँ उन्हें धुतकारा जाता है, बुरा भला कहा जाता है, उन्होंने गोश्त नहीं देना तो ना दें, किसी को बेइज्जती करना, कैसा, इस बारे में क्या मदनी पौल इरशाद फरमाएंगे आप? अगर कोई ऐसा करता है तो उसको नहीं करना चाहिए। अब हर एक ऐसा नहीं करता होगा। अच्छा, अब ये जो मांगने गया ना, ये भी बड़ा जुर्रतमंद होता है कि बाद लोग इसके प्रोफेशनल, ये हर जगह पहुंच जाएंगे, मिन्नतें करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, होटल में जाके सप्लाई करते रहेंगे। बाद इलाके ऐसे हैं, कराची में भी एक इलाका ऐसा है जो आया था सोशल मीडिया पर, बाकायदा थैलियाँ भर भर के ये जो इधर उधर से जमा करते हैं ना, वो पौने पौने दामों बेच रहे थे। तो ये होता है। तो ये लोग हो सकता है इनको अंदाजा होता होगा कि इसको जो भी बोलो ये वो ढीठ होते हैं, इनको जितना भी बोलो उनको असर पड़ता ही नहीं है।
तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हमें झाड़ने की इजाजत मिल गई। मैं एक जनरल बात करता हूँ कि ये आदी होते हैं इस तरह के, वरना एक सफेद पोश आदमी, खुददार आदमी, वो सब्जी खा लेगा, गोश्त नहीं मांगेगा किसी से जाकर, लेकिन उसने अखलाक से उसको मना किया जाएगा, नहीं देना आपने, ठीक है कि माजरत अभी हम आपको नहीं दे सकते। जी कुछ वीडियोस बता रहे थे, चला नहीं है। ईद कुर्बान बिल यकीन अल्लाह का इनाम है और है ईसार करने का महीना मोमिनो। ईद कुर्बान है, ईद कुर्बान है। हम जो है कुर्बानी पे जब माल काटने जाते हैं तो कोई 7 बजे जमात होती है, कहीं 7:30 बजे जमात होती है। पहला जानवर हम काटते हैं 7 बजे के बाद नमाज पढ़ने के बाद, तो हर बंदे को जल्दी लगी हुई होती है। किसी के पास हम 7:30 बजे पहुंचते हैं, किसी के पास 8 बजे पहुंचते हैं, तो फिर वो पैसे देने में तंग करते हैं, भाई आज आ जाना, कल आ जाना, ऐसा कोई मामला तो होते हैं। लेकिन हम जो है अपनी तरफा से बहुत से लोगों के ऊपर पैसे भी छोड़ देते हैं, और जो है ना किसी का जैसे हम जानवर दुकानों पे काटते हैं उसमें चर्बी रवाज निकलता है, चर्बी निकलती है, तो वो हम ग्राहकों को चलाते हैं, तो वहाँ से निकालना कैसा है, जो जानवर हमने काटा है जैसे उसमें रवाज निकला, चर्बी निकला, वो हमारा हक है क्या नहीं है। मेरी गोश्त की दुकान है, अगर हम जैसे यहाँ पे जानवर हलाल करते हैं किसी के यहाँ पे, तो उनके यहाँ से हम उजरत लेते हैं। अगर उनसे गोश्त हम लेते हैं तो उनसे मांग के ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये जो कह रहे थे कि चर्बी जो निकलती है, रवाज चर्बी, तो इसमें ये सूरत है कि अगर जिसके यहाँ कुर्बानी हुई है वो अगर अपने तौर पे कहता है कि ये नहीं चाहिए हमको, ले लो, तो ले सकते हैं, खुद मांग नहीं सकते कि चर्बी की भी कीमत है। रवाज ये भी चर्बी ही की एक सूरत होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, वो पतली पतली इसकी वो तय होती है गलबन, तो ये मांगा नहीं जाए। इसी तरह गोश्त भी मांग कर ले नहीं सकते, उजरत जो आपको तय हुई है उसके आप हकदार हैं, मांगेंगे तो ये एक सवाल है, और बिला शरीयत की इजाजत के सवाल कर नहीं सकता है। जो हकदार वो सवाल कर सकता है, जिसको शरीयत ने इजाजत दी हो। बल्कि अब तो होता ही है कि छुपा कर रख लेते हैं गोश्त, अपनी पसंद का खूबसूरत बुट्टी गोल रान की, और ये फिर ये बाजू का दिखा देते हैं, ये थोड़ा शरीफ बनते कि ये हम ले लें, तो मुरुवत में रोब में आकर बेचारा हाँ बोल देगा, तो ये भी एक सवाल ही की सूरत हुई ना, बल्कि छुपाया, ये भी जो एक जुर्म किया ना, तो ऐसा ना क्या करें। हाँ ये बांट रहा है जानवर का गोश्त, वहीं बाज़ वक़्त बांटते भी हैं लोग, तो उसमें गोश्त फरोश भी हाथ बढ़ाकर ले सकता है कि सबको बांट रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला भी एक सवाल था ना, हम लोग वो पैसे रोक लेते हैं और अच्छा लोग मतलब एक तो बाजों का लेट हो जाते हैं। अब जानवर है, काटते काटते बाजू जिसको 9 बजे का टाइम ईद की नमाज का बोला, अब टाउन 7 बजे की। हाँ ईद की नमाज अब कहीं जल्दी होती है, कहीं देर से होती है। अब आज 6 बजे भी नमाजें थी ईद की, 6 बजे का ऐलान था। अब अगर इमाम समझदार होगा तो वो शायद, क्योंकि 6 बजे कराची में तो टाइम नहीं होता था, जो मैंने अपना यहाँ का देखा, वो 6:42 कुछ सेकंड है, तो यूँ 6 बजे टाइम ईद की नमाज का 5:42 सभी कुछ सेकंड ऊपर थे, तो यूं समझो कि 6:03 पर तो अपन तरीका समझाते हैं। और इसमें अगर इमाम समझदार हो तो वो तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई मशहूर इमाम है और तो दूसरी मस्जिदों वाले छोटे इमाम तो उसकी पैरवी करेंगे कि यार उधर भी तो जल्दी रखते हैं, 2 मिनट कम में क्या फर्क पड़ता है यार। ये फिर अपनी जगह पर हो, 6 बजे अल्लाह अकबर कह दें तो फिर मसला खड़ा हो गया ना। तो इसलिए ये सोच कर अपनी मतलब अक्लमंदी इस्तेमाल करके 6 बजे का ऐलान कर देते हैं, मैं 2-4 मिनट खींच लूंगा, ये करना नहीं चाहिए। दूसरा इसकी पैरवी करेगा तो वो 2-4 मिनट खींचने की आपकी लॉजिक हिकमत उसको नहीं पता होगी। तो इसलिए वो 6:05 पर अगर जमात, ये 5 मिनट 5 वो एक राउंड फिगर है, तो 2-3 मिनट में क्या असल मसला इसमें मुझे इखलास की कमी लगती है। एकदम जल्दी करते हैं ना बिल्कुल, तो इनको क्या गोश्त फरोशों की वहाँ भीड़ हो जाती है,
जल्दी कुर्बानियां करने वालों का रश हो जाता है, कितनी भीड़ हो गई, इतने नमाजी आ गए, ये यूं होता है। ये लगता है मुझे यूं कि हर साल ये बंधे होते हैं कि बहुत जल्दी नमाज, ताकि भीड़ हो जाए कि हमारे यहाँ सारे गोश्त फरोश वो सब। हाँ, अगर मुसलमानों की हमदर्दी हो कि इनको बेचारों को जल्दी गोश्त मिल जाएगा, ये गरीब जल्दी रोजगार पर लग जाएंगे, अगर ऐसी कोई नीयत हो तो कभी वल्लाहु आलम। बज़ाहिर ये कि थोड़ा मजा आता है, रश हो जाता है, अपनी मस्जिद में भीड़ हो जाती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो वाजबी टाइम हो, भले जल्दी हो, बकरीद में जल्दी करनी चाहिए, लेकिन टाइम भी तो शुरू हो ना यार। तो गुरु तुलु आफ्ताब के कम से कम 20 मिनट के बाद ईद की नमाज होनी चाहिए। अब मसला ये था कि वो जो कहना चाह रहे थे कि अब वो लेट हो गए। अब लेट होने में वजूहत भी होती हैं बाज़ों का, कुछ भी, जैसे कि किसी के जानवर साफ करने में टाइम लग गया तो वहाँ आधा घंटा, पौना घंटा या आधा 1 घंटा लेट हो गए। तो अब आप खैर इंतज़ार तो वो भी जो कर रहे होते हैं, जिनका जानवर होता है, वो भी आजमाइश में तो होते हैं, यार कब आओगे। अच्छा, बाज़ों का तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे होते, तो फ़ोन उठाएंगे तो ये बातें सुन, तो फ़ोन कम से कम उठा लिया करें, कह दिया करें भाई यहाँ हूँ, इतनी देर लगेगी, ताकि मैं पहुँचा, तो उनको भी तसल्ली हो जाए जिनके जानवर वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो कितना घास खिलाएगा जानवर को, आ रहा है अभी कसाब आ रहा है, और तू और खा ले, तो ये उनका भी तो प्रॉब्लम होता है ना। तो फिर अगर वो पहुँचते हैं तो फिर वो एक तो लेट होने की सूरत में कहते हैं कि बातें सुनने को पड़ती हैं, नंबर 1। दूसरा कि ये पैसे नहीं दे रहे होते टाइम पर। अब एडवांस तो चल नहीं रहा होता कि भाई एडवांस दे दें, और वो जो कि यार बाद में ले लेना, तो 2-2, 4-4, 6-6 दिन दे, या बाज़ों का दोस्त इससे ज़्यादा भी ये धक्के खिलाते हो, और ये तो चला गए, कोई अगले भी जानवर काटने, और 3-4 दिन के बाद ये पैसे मांगे, उसको पैसे ना दें, तो इनको ज़रा समझाएं जिनको जो पैसे नहीं दे रहे वक्त पर। शायद ये इन्होंने ये बताया साहिल ने कि हम देर हो जाती है हमको, तो ये लेट फी लगाते हैं शायद, या लेट आने की सजा देते हैं। लेट आने की सजा ये देते हैं कि पैसे देर से देते हैं। अच्छा, ये भी बोला जाता है, अब देखो मैं क्या करता हूँ इनके साथ, इन्होंने मेरे साथ किया, अब देखो मैं इनके हाथ क्या करूंगा पैसे। ये भी कह रहे थे। नहीं, ये कहनी है ऐसा भी हो जाता है, ऐसा होता होगा, ये सही है, सब कह रहे हैं। ये कोई करता होगा, सब इस तरह मतलब देर लगाते हो, ये भी जरूरी नहीं है। ये रोकते पैसे इसलिए हैं, सीरी पाए बनवाने होते हैं, क्योंकि ये कसाब भी कसाब है। ये बोल के जाते हैं ना, शाम को आकर कर दूंगा। हाँ, तो पैसे भी दुकान पे आकर कर ले जाना। हाँ, शाम को पाया उधर भी पड़ा हुआ है, तो ले जाना, सीरी वहीं पड़ी हुई है, फिर बच्चा लगा देते हैं। अब वो लगा होता है, खाल को छलनी बना रहा होता है। तो इन दिनों मतलब कई एक मतलब वो ट्रेनिंग भी पा रहे होते हैं, तरबियत भी। इनके साथ माहिर जो होता है ना, वो तो एक होता होगा, बाकी जो इनकी टीम होती है ना, गली के लड़के वाले छोकरे पकड़ लेते होंगे, और इनको शौक होता है, इनको ले लेते होंगे, चाय पानी दे देते होते हैं कि अब यार कुर्बानी की खा ले। हाँ, जब सोलटा या अपनी बेचने की गाय होगी, करीब भी बताना, देखना भी बता, मैं सब कर लूंगा। बाकी इसमें तो ये कौम का माल है, हालांकि ये ज्यादा अहम है कि ये आपके पास लोगों ने आप पर भरोसा किया है, और फिर एक राह खुदा में कटने वाला जानवर है, इसका नुकसान अब क्या करें मतलब। अच्छा, अवाम को भी समझ नहीं आती। अब जैसे हमारे यहाँ, जैसे अभी मैंने स्क्रीन पर देखा बकरे की, मेरे क्या करूं मैं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। वो जो पूंछड़ी होती है ना, बड़ी कीमती होती है, ये बिल्कुल वजन में जाती है, वो खाल के साथ कट मार दिया उसको। इनको मतलब अब इनकी तरबियत हो कैसे यार, क्या करें। गाय का पूरा पीछे की मेरा 2-3 हजार का गोश्त होता होगा उसमें, अब महंगाई कितनी यार, वो पूरा उसमें फेंक दिया जाता है। दुम का गोश्त, पूछड़ी कौन खाएगा दुम का गोश्त? पूछड़ी, ये तो आप खाते हैं, ये खाते हैं, मैं खाता हूँ। ये गोश्त में देते हैं तो हमको शनाख्त थोड़ी होती है कि ये पूछड़ी है, और पूछड़ी हलाल है, और आम गोश्त के मुकाबले में जो गाय की टेस्टी भी होती है, इसके गोश्त में आप मिठास होती है, मामूली सी मिठास होती है, नरम मोटी, ज्यादा नरम। ये बोले कि इसमें दुम का गोश्त डाला, तो मुझे लगता है कि इसे देखता था लेगी नहीं। नहीं, अब आपने मीठा बोल दिया, अभी खाते खाते कोई मुंह में मीठा आ गया ना, धुम आ गई, दुम आ गई मुंह में, तो मसला हो गया। आपने दुम का ये बता दिया, दुम मीठी होती है। नहीं, मेरे को तो लगता है कि दुम का गोश्त उसमें डालना, अब अल्लाह बेहतर जाने, उर्फ तो लगता है कि इसमें देते ही है,
बकरे की भी पूछड़ी देते ही हैं। अरे लोगों को शनाख्त नहीं है ना, सबको है, होती है ये, बारहा गोश्त में देखा मैंने होती है। ये मतलब ज़ाहिर है कि इसको माल जाया करना हुआ, इसराफ है, गुनाह ही है कि जो चीज़ खाई जाती है लोग खाते भी हैं, आम दिनों में बेचते भी हैं इनको ये लोग, फिर ये कुर्बानी के दिनों में इन चीज़ों को ये ज़ाया कर देते हैं। वो देखने वाले को समझ नहीं पड़ती, उनको क्या पता कि ये चीज़ खाने की है या फेंकने की है, क्या है। मैं अपना चुटकुला बताऊं, समझे, बहुत पुरानी बात है कि वो अब मैं सारी तफसील बताना मतलब मेरे लिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये होगी बात 45 साल पुरानी शायद तकरीबन। कहीं हमने होटल में कोई तरकीब बनी खाने की, हमारी 2 दोस्त थे हम, तो पाए आए, मुझे थोड़ा मतलब यूं सूझी कुछ, मैंने कहा पाए ये भेजा है, सवाल किया, कंफ्यूज था बेचारा, शायद भेजा होगा ये, ये अवाम की हालत बता रहा हूँ, ये भी नहीं पता कि बेचे में हड्डी नहीं होती, नली नहीं होती, भेजा डन नहीं किया, कंफ्यूज हो गया था। दूसरा क्या सवाल आपने बताया? गोश्त फरोश पूछ रहे थे कि मैं जानवर बनाने के बाद गोश्त का सवाल कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ? हाँ, वो मैंने जवाब दे दिया था पहले। अच्छा। कि ये सवाल नहीं कर सकते। अच्छा। खुद अगर वो बांट रहा अपने तौर पे हाथ बढ़ा के ले लिया, ये जायज है, वरना ये क्या वैसे ही बोलना कि ये ले लूं, तो मैंने कहा ये तो खुद निकाल के रख लेते हैं अच्छा अच्छा पीस, फिर बोलते हैं रख लूं, तो बेचारा मुरुवत में हो सकता है बोल दे कि रख ले, लेकिन ये सही नहीं है तरीका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। कुर्बानी करने वाले को जानवर के बाल, हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। कुर्बानी करने वाले को जानवर के बाल, हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। ईदुल अज़हा, ईदुल अज़हा।